Hello everyone, welcome to our channel Maths by Priyatham Sir. In this video, we are going to see problems on conformal transformation. First problem, under the transformation W is equal to Z minus iota upon 1 minus iota Z, find the image of the circle mod W is equal to 1 and mod Z is equal to 1. In mod W is equal to 1 యొక్క image ఏమవుతుందో under the transformation W is equal to Z minus I upon 1 minus iota into Z find out చేయాలి. అలానే mod Z is equal to 1 దీని యొక్క ఇమేజ్ అండర్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ W ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీద దీని యొక్క ఇమేజ్ ఏమవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ mod W is equal to 1 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ mod W is equal to 1. We know that W is equal to Z minus iota upon 1 minus iota into Z. We substitute directly in this condition. Mod Z minus iota upon 1 minus iota Z is equal to 1. Now we separate mod for numerator to numerator and denominator. Okay, mod Z minus iota upon mod 1 minus iota Z is equal to 1. ఇప్పుడు ఈ డినామినేటర్ టర్మ్ ని వి జస్ట్ టేక్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కి తీసుకొస్తే mod Z minus iota is equal to mod 1 minus iota Z అవుతుంది. ఈ టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. లెట్ Z is equal to x plus iy. We just substitute the Z as x plus iy. Then we get mod x plus iy minus iota is equal to 1 minus iota into x plus iy. ఈ term simplify చేద్దాం. Then we get mod x plus just ఈ two terms and iota common ఇస్తే real part imaginary part find out చేద్దాం. Is equal to mod 1 minus iota x iota into iota square అవుతుంది. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అవుతుంది. iota square into -1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ y అవుతుంది. అంటే mod x plus I into y minus 1 is equal to mod ఈ టూ టర్మ్స్ రియల్ పార్ట్స్ 1 plus y minus iota into x అవుతుంది. ఈ mod వాల్యూ ఏమవుతుందంటే అండర్ రూట్ రియల్ పార్ట్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. x స్క్వేర్ ప్లస్ y minus 1 హోల్ స్క్వేర్ is equal to under root y plus 1 or 1 plus 1 whole square plus minus x whole square. Squaring on both sides, then we get x square plus y minus 1 whole square is equal to y plus 1 whole square plus minus x whole square into x square. From this x square cancel up. ఈ terms expand చేస్తే y square plus 1 minus 2y is equal to y square plus 1 plus 2y. From this y square cancel and y and 1 cancel. In terms minus 2y is equal to 2y. In minus 2y man right side తీసుకొస్తే 4y is equal to 0. From this y is equal to 0 అవుతుంది. ఇది స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. Straight line y is equal to 0 is image of mod W is equal to 1. మనకి ఇక్కడ W ప్లేన్ వచ్చారు. W ప్లేన్ కి మనం డ్రా చేస్తే ఈ సర్కిల్ mod W is equal to 1 అంటే సర్కిల్ W ని లెట్ W is equal to u plus iv కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mod u plus iv is equal to 1. mod of u plus iv ఎంత అండర్ రూట్ u square plus v square is equal to 1. Taking squaring on both sides, then u square plus v square is equal to 1. ఇది u square plus v square plus 1 అంటే సెంటర్ 0, 0 with radius 1 అవుతుంది. ఇన్ W ప్లేన్ కాబట్టి u and v తో తీసుకున్నాం. ఈ రియల్ యాక్సిస్ q అవుతుంది, ఇమాజినరీ యాక్సిస్ w అవుతుంది. W ప్లేన్ ఒక యూనిట్ 1 యూనిట్ తోటి సర్కిల్ రాస్తే ఇది u square plus v square is equal to 1 or mod W is equal to 1 గ్రాఫ్. ఈ గ్రాఫ్ కి W is equal to Z minus iota upon 1 minus iota Z ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x and y లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే Z ప్లేన్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. Z ప్లేన్ with the real axis with x. We denote a real axis with x and imaginary axis with y. Here we get y is equal to 0 line. You know that y is equal to 0 line means x axis like this. This is a y is equal to 0 line. ఈ సర్కిల్ కి W is equal to 1 Z minus iota upon 1 minus iota Z ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి ఈ y is equal to 0 అనే స్ట్రైట్ లైన్ అనేది
ఫామ్ అయింది. ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది సర్కిల్ టు స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, see second one, mod z is equal to 1. ఇది ఒక సర్కిల్. లెట్ చూడండి ఎలా సర్కిల్, let z is equal to x plus iy. We just substitute instead of z x plus iy, then we get mod x plus iy is equal to 1. Mod of x plus iy is root over x square plus y square is equal to 1. Squaring on both sides, then we get x square plus y square is equal to 1. This is also a circle equation. Center at origin with radius 1 radius తోటి ఈ సర్కిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ జెడ్ ప్లేన్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్ లో వచ్చారు కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఇది జెడ్ ప్లేన్ ఫామ్ అవుతుంది. రియల్ యాక్సిస్ వి డినోట్ రియల్ యాక్సిస్ as x అండ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ as y. ఈ సర్కిల్ డ్రా చేస్తే 1 యూనిట్ తోటి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది 1 -1 1 అండ్ -1. ఈ సర్కిల్ కి w ఈజ్ ఈక్వల్ టు z మైనస్ iota upon 1 minus iota z. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే w ప్లేన్ లో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ u అండ్ v టర్మ్స్ లో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, నౌ వి సీ గివెన్ కండిషన్, గివెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ z minus iota upon 1 minus iota into z. ఈ టర్మ్ నుండి మనకి mod z is equal to 1 ఇచ్చారు. ఈ టర్మ్ నుండి z వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వచ్చిన z వాల్యూని ఈ టర్మ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. మనం డైరెక్ట్ గా u and v టర్మ్స్ వస్తాయి. ఓకే, నౌ వి సీ దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే w ఇంటూ 1 minus iota z is equal to z minus iota. సింప్లిఫై చేస్తే w minus I into wz is equal to z minus iota. z టర్మ్స్ అన్న ఒకవైపు తీసుకొద్దాం, మిగతా నార్మల్ టర్మ్స్ ఒకవైపు తీసుకొద్దాం. ఈ టర్మ్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నా, iota టర్మ్ ని రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే z plus iota wz is equal to w plus iota. From this z common ఇస్తే 1 plus iota w is equal to w plus iota. From this z is equal to w plus iota. ఈ మల్టిప్లై అవుతుంది. ఈ టర్మ్ మన రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే డివైడ్ అవుతుంది 1 plus iota into w. మనకి z వాల్యూ వచ్చింది. ఈ z వాల్యూని డైరెక్ట్ గా మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. mod z is equal to 1 కండిషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చూడండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mod w plus iota upon 1 plus iota into w is equal to 1. మనం ఈ mod న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ కి డివైడ్ చేద్దాం. డివైడ్ చేస్తే mod wi upon mod 1 plus iw is equal to 1. From this cross multiply చేస్తే mod w plus iota is equal to mod 1 plus iota w. ఈ టర్మ్ సింప్లిఫై చేయడానికి let w is equal to u plus iv సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. w ప్లేన్ ని u plus iv రియల్ పార్ట్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mod u plus iv plus iota is equal to 1 plus iota into w అంటే u plus iv. సింప్లిఫై చేద్దాం. mod u ప్లస్ ఈ టూ టర్మ్స్ నుండి iota కామన్ ఇస్తే b ప్లస్ 1 అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod 1 ప్లస్ i ఇంటూ u ప్లస్ i ఇంటూ i అంటే i స్క్వేర్ అవుతుంది. i స్క్వేర్ వాల్యూ మైనస్ b మైనస్ 1 అవుతుంది. ప్లస్ అంటే మైనస్ అవుతుంది, b అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ mod u ప్లస్ i ఇంటూ v ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ టర్మ్స్ రియల్ పార్ట్స్ ఇమాజినరీ పార్ట్ రాద్దాం. 1 minus v plus i into v. Mod of u plus i into v plus 1 అంటే under root u square plus under root real part whole square plus imaginary part whole square is equal to ఈ టర్మ్ కూడా సేమ్ under root real part whole square plus imaginary part whole square. Now taking squaring on both sides, then we get u square plus b plus 1 whole square is equal to 1 minus v whole square plus u square. From this u square cancel అవుతుంది. ఈ టర్మ్స్ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే v square plus 1 plus 2v is equal to 1 square 1 plus v square minus 2v. From this v square cancel అవుతుంది. 1 cancel అవుతుంది. మిగిలిన టర్మ్స్ 2v is equal to minus 2v. ఈ 2v ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే
4v is equal to 0. b is equal to 4 ని మన right side తీసుకుంటే 0/4 0/4 వాల్యూ 0. b is equal to 0 అంటే ఇది కూడా స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. b is equal to 0 అంటే దీని యొక్క గ్రాఫ్ అనేది u యాక్సిస్ అవుతుంది. u వాల్యూ చేంజ్ అయినా సరే v వాల్యూ అనేది 0 అవుతుంది. అంటే u, v పాయింట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ v వాల్యూ 0 అంటే u, 0 పాయింట్ అవుతుంది. u వాల్యూ అనేది 0 1 2 3 4 1.4 5.3 ఇలా ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా -1 -2 ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా సరే ఈ v వాల్యూ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. u వాల్యూ చేంజ్ అయినప్పుడు దీని యొక్క లైన్ దీని యొక్క కర్వ్ అనేది ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో మనకి ఇచ్చిన సర్కిల్ కి w is equal to z minus iota upon 1 minus iota into z అప్లై చేస్తే మనకి స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇలా. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన సేమ్ మోడల్ లో ప్రాసెస్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లెస్ దాన్ ఇస్తే ఇచ్చిన కర్వ్ లెస్ దాన్ ఉందా గ్రేటర్ దాన్ ఉందా చెక్ చేస్తాం. దాన్ని బట్టి ఏరియాని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నౌ సీ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. సో దట్ ద ఫంక్షన్ w is equal to 4 by z transforms the straight line x is equal to c in the z plane ds circle in the w plane. ఇక్కడ z plane లో ఉన్న ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇచ్చాడు. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ కి w is equal to 4 by z అనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే w plane లో సర్కిల్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఈ టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. లెట్ w is equal to u plus iv and z is equal to x plus iy. From this real part and imaginary parts find out చేద్దాం. ఓకే, ఈ టూ టర్మ్స్ ఇంత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే u plus iv is equal to 4 upon x plus iy అవుతుంది. ఈ టర్మ్ లో రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ టర్మ్ రేషనలైజ్ చేయాలి. 4 by x plus iota y ఉంది. ఈ టర్మ్ రియల్ పార్ట్ కానీ ఇమాజినరీ పార్ట్ కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కొంచెం క్రిటికల్ ఉంటుంది. సో ఈ టర్మ్ లో మన రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ టర్మ్ రేషనలైజ్ చేద్దాం. x minus iy upon x minus iy సింప్లిఫై చేస్తే u plus iv is equal to 4 into x minus iy upon కింద టర్మ్ x plus iy into x minus iy ఫార్మ్ అంటే a plus b into a minus b ఫార్మ్. a plus b into a minus b అంటే a square minus b square అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ x square minus I into y whole square అవుతుంది. x square minus I square into y square అవుతుంది. From this x square I square value into -1 minus into minus plus y square అవుతుంది. ఈ టర్మ్ x square plus y square అవుతుంది. From this u plus iv is equal to 4x upon x square plus y square minus 4y upon I into 4y upon x square plus y square expand చేస్తాం ఈ టర్మ్. ఓకే, 4 ని మల్టిప్లై చేసి ఏ టర్మ్ కట్టం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. కంపేర్ దీస్ టూ టర్మ్స్, then we get real part and imaginary part. Now we see real part u is equal to 4x upon u square plus x square plus y square and b is equal to minus 4y upon x square plus y square. Now we substitute this given x is equal to c curve. Now we substitute x is equal to c in u and v. Substituting u and v values, then we get, let's see what we get. U is equal to x plus c substitute చేస్తే 4c upon c square plus y square and b is equal to minus 4y upon c square plus y square. ఈ టర్మ్ నుండి కానీ ఈ టర్మ్ నుండి కానీ y వాల్యూ మనకి y టర్మ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ని c టర్మ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ y టర్మ్స్ లో కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ టర్మ్ నుండి మనం u and v వాల్యూస్ ఫైండ్ చేయడం కొంచెం క్రిటికల్ గా ఉంది. సో ఈ టర్మ్ నుండి కానీ ఆర్ v టర్మ్ నుండి కానీ y వాల్యూ ఆర్ y స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని u and v టర్మ్స్ ఆర్ c టర్మ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఈ వాల్యూస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇక్కడ దీంట్లో నేను y స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తాను బై యూజింగ్ u. సో నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, u is equal to 4c upon c square plus y square క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే u into c square plus y square is equal to 4c. ఈ టర్మ్ నేను కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే
c square u plus u into y square is equal to 4c. ఈ టర్మ్ ని మనం రైట్ సైడ్ పంపిస్తే uy square is equal to 4c minus c square u and y square is equal to 4c minus c square u by u అవుతుంది. ఇది y స్క్వేర్ వాల్యూ. ఈ y స్క్వేర్ వాల్యూని ఈ vలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మనకి కావాల్సిన సర్కిల్ ఫామ్ చేసుకున్న కోసం దీన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ టర్మ్ నుండి y స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి వచ్చిన y స్క్వేర్ వాల్యూని vలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి y వాల్యూ ఉంది, మనకి y స్క్వేర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఈజీగా ఉంది. సో ఈ టర్మ్ కి స్క్వేరింగ్ చేద్దాం. టేకింగ్ స్క్వేర్ ఆన్ స్క్వేర్ ఫర్ స్క్వేరింగ్ ఫర్ v వాల్యూస్. v వాల్యూ ఈ v వాల్యూకి స్క్వేరింగ్ చేద్దాం. చేస్తే v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 4y whole square upon c square plus y square whole square అవుతుంది. ఈ టర్మ్ సింప్లిఫై చేస్తే 16y square upon c square plus y square whole square అవుతుంది. ఇక్కడ y square వాల్యూని ఇక్కడ y square వాల్యూని వీటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ సింప్లిఫై చేద్దాం. చూడండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. b square is equal to 16 into y square. y square వాల్యూ ఈ వాల్యూ 4c minus c square u upon u into 1 by ఈ టర్మ్. డినామినేటర్ టర్మ్ ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ సాల్వ్ చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తున్నా c స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఓన్లీ లోపల స్క్వేరింగ్ చేయకుండా ఓన్లీ లోపల ఉన్న పార్ట్ c స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. చూడండి, c స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ టర్మ్ ఈ టర్మ్ అంటే 4c మైనస్ c స్క్వేర్ u అపాన్ u. ఈ టర్మ్ కి ఎల్సిఎం చేస్తే అపాన్ u ఎల్సిఎం u అవుతుంది. c స్క్వేర్ u ప్లస్ 4c మైనస్ c స్క్వేర్ u అవుతుంది. ఇక ప్లస్ c స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ c స్క్వేర్ ఉంది. ఈ టూ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. మన మిగిలిన టర్మ్స్ 4c బై u. ఈ టర్మ్ కి 4c బై u ఉంది, కానీ మనకి స్క్వేరింగ్ ఉంది. సో ఈ టర్మ్ కి స్క్వేరింగ్ చేస్తే మీకు వచ్చిన టర్మ్ 16c స్క్వేర్ అపాన్ u స్క్వేర్. ఈ టర్మ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 16c స్క్వేర్ అపాన్ u స్క్వేర్. ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. b స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. ఈ న్యూమరేటర్ లో c కామన్ ఇద్దాం. c కామన్ ఇస్తే 4 మైనస్ cu అపాన్ u ఇంటూ u స్క్వేర్ అపాన్ 16 ఇంటూ c స్క్వేర్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ 16 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. u ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అండ్ c ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ b స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ cu into u upon c అవుతుంది. దీని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే c into v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u మల్టిప్లై చేస్తే లోపలికి 4u మైనస్ c into u స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ టూ టర్మ్స్ ఉపయోగపడతాయి. ఈ టర్మ్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే cu స్క్వేర్ ప్లస్ cv స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4u అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ ఈ టూ టర్మ్స్ c కామన్ తీస్తే c ఆఫ్ u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4u. ఈ 4u కూడా మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఈ c ని తీసుకెళ్తే u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4u బై c అవుతుంది. ఈ 4u బై c ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఇక్కడ రాస్తాం u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ మైనస్ 4u బై c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఇలా మనకి ఇచ్చిన స్ట్రైట్ లైన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు c అనే ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఇచ్చాడు. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ కి w ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై z ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్ కండిషన్ అప్లై చేస్తే మనకి సర్కిల్ ఫార్మ్ అయింది, విచ్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్. ఇలా ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని ఇచ్చిన కర్వ్స్ కి అప్లై చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. If you have any doubts, please comment in the comment section. Okay, thank you.